డీటెయిల్స్ చూస్తే హైదరాబాద్ ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ తయారీ కేంద్రంగా ఎదిగిందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 23 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన బయో ఏషియా ముఖ్యంగా సమయంలో అయితే హైదరాబాద్ అంటే చార్మినార్, బిర్యానీ, ఔషధ తయారీ, సాఫ్ట్వేర్ నగరంగా గుర్తింపు ఉండేదని, ఇప్పుడు అది గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ గా మారిందన్నారు. ఇది సాధారణ అభివృద్ధి కాదని దృఢమైన విజన్ ఫలితమని పేర్కొన్నారు. బయో ఏషియా 2026 ఈ విజయానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యమని, హైదరాబాద్ ప్రపంచ స్థాయి బయో హబ్ గా అవతరిస్తోందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. Hyderabad is a global vaccine manufacturing hub based on our strengths of strong vision and clear policy, availability of highly qualified human resources, great educational institutions. Hyderabad is a global hub for global capability centers with excellence in research and design. In the last 2 years, we have received over 73,000 crore investments in life sciences. We launched our new life sciences policy at Davos recently. We majorly expanded the Genome Valley. We launched the One Bio for world-class research and innovation. We have accelerated green pharmacy. We have welcomed many global capability centers. Today we have more than 4,000 delegates representing 500 top companies of the life sciences ecosystem from all over the world. We have major thought and business leaders in pharma, biosciences, biotech, bulk drugs, vaccines and healthcare with us. When leaders from science, AI, biotech, manufacturing and policy meet, it will lead to something extraordinary. I am confident BioAsia held in Hyderabad will be soon recognized like the World Economic Forum organized in Davos. Let me share our vision for Telangana with you. In particular, our vision for the life sciences ecosystem. Recently, we unveiled our vision, Telangana Rising 2047. We want to become a $1 trillion economy by 2034 and a $3 trillion economy by 2047. You want a trusted, stable and future-ready ecosystem. Telangana offers it. Hyderabad is your answer. From bulk drugs to biologics, from manufacturing to innovation, from India to the world, Telangana is moving up the value chain. We are not competing only within India, we are competing with top global clusters. Hyderabad has become the world's preferred destination for GCCs. Together, let us make it the world's hub for integrated life sciences. I welcome you to invest here, establish your GCCs, build innovation engines, design molecules and drugs, manage your clinical analytics, build AI platforms, and drive digital manufacturing. My government and officials, our scientists, our skilled youth, and our local businesses will be your partners in success. When we work together, Hyderabad will rise from vaccine capital of the world to become global life sciences capital. Telangana is ready for the world. Telangana means business. Telangana is rising.
join the race. గత ప్రభుత్వం 2019-2026 సమయంలో 24 సమయంలో జీవో 117 తీసుకురావడంతో పేద పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు దూరమయ్యారని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల సమయంలో తాము ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చాక ఆ జీవోను కూడా రద్దు చేశామని చెప్పారు. శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష్ అడిగిన ప్రశ్నలకు కూడా మంత్రి లోకేష్ సమాధానమిస్తూ గత ప్రభుత్వం నాడు నేడు కార్యక్రమం చేపట్టిన తర్వాత కూడా 233 పాఠశాలలు మూసివేసే పరిస్థితి ఏర్పడిందని అన్నారు. అధ్యక్ష 2019 నుంచి 24 మధ్యలో గత ప్రభుత్వం జియో 117 అని తీసుకొచ్చి తద్వారా ఏమైందంటే పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దూరం అవుతాం జరిగింది. అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం నాడు నేడు కార్యక్రమం చేపట్టిన తర్వాత కూడా 233 పాఠశాలలు ఎక్కడైతే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారో మూసేసే పరిస్థితి వచ్చింది. అధ్యక్ష ప్రజాప్రభుత్వ ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా జియో 117 మేము రద్దు చేస్తామని చెప్పాం, చేశాము. అంతేకాకుండా 1 క్లాస్ 1 టీచర్ విధానం అనేది చాలా కీలకమైంది. అధ్యక్ష ఒకసారి మనం చూస్తే గతంలో కేవలం 3% పాఠశాలలోనే 1 క్లాస్ 1 టీచర్ ఉంటే అది ఇప్పుడు 33% పాఠశాలకి మనం తీసుకెళ్తాం జరిగింది. అధ్యక్ష దీని ద్వారా ఏంటంటే మెరుగైన విద్య పిల్లలకి అందించవచ్చు, ఎగ్జామ్లో మంచి ఫలితాలు రావచ్చని మేము అందరం ఆశిస్తున్నాం. త్వరలోనే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి కనుక రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి. అధ్యక్ష ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్టు శిరీష గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే అధ్యక్ష ప్రధానంగా మేము 5 అంశాలు తీసుకున్నాం. అధ్యక్ష మొదటిది లీక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి, దాంతో పాటు ఒక కోట్ పెయింట్ వేయాలి, బెంచెస్ ఏర్పాటు చేయాలి, టాయిలెట్స్ తాగునీరు అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది. అధ్యక్ష అందుకే మేము ఏపీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా విద్యుత్ ప్రమాదాలపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నియమ నిబంధనలు అనుసరిస్తూ విద్యుత్ పంపిణీ లైన్లు కూడా వేస్తున్నామన్నారు. ప్రాణాల కంటే విలువైనది ఏదీ లేదు అంటూ మంత్రి చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే విద్యుత్ ప్రమాదాల నివారణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్టు తెలియజేశారు. లైన్స్ ఉన్న కిందకెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. ఇల్లు కట్టేటప్పుడే చాలా మంది ప్రమాణాల సొత్తు వాటర్ పెట్టుకుంటా, క్యూరింగ్ చేసుకుంటా, రకరకాల కారణాలతోటి చనిపోతాం అన్నమాట వాస్తవం. వాటిని చాలా పెద్ద ఎక్కువగా నిధులు కావాలి. వాటిని ఈ మధ్య కాలంలో ₹1 కాడికి జిల్లాకు పెట్టి కొన్ని పనులు చేసుకుంటా ఎక్కడైతే అర్జెంట్ అవసరమో వాటిని అన్నింటి చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అదే కాదు సార్, చాలా తోటల ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో తోటలు ఉంటాయి. తోటలు పెరిగిన తర్వాత కరెంట్ లైన్లు పామాయిల్ కొట్టేటప్పుడు అవి కూడా దెబ్బతింటా ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలు పెట్టి ఎనపై కాకుండా రాడ్లు, ప్లాస్టిక్ రాడ్లు అవి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. వాటి మీదకి వాటితోటి వాడమని చెప్పి కూడా పలుసార్లు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మన ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వాటిలో పాల్గొని తోటల దగ్గర కానీ లేకపోతే ఇళ్ల కింద కట్టకుండా ఉండటం కానీ, పంచాయతీలో పర్మిషన్స్ ఇవ్వనీయకుండా ఉండటం కానీ, మున్సిపాలిటీల్లో కానీ వాటి కింద కానీ ఎప్పుడో లైన్స్ వేసాం. లైన్స్ కింద వెళ్ళి ఆ సైట్ని కింద తీసుకెళ్లి ఇల్లు కట్టేస్తాం. ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగిపోతుంది సార్. కానీ మాధవి గారు చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు దాలేశ్వరం బ్యారేజీతో పాటు పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అంశంపై నివేదికలు సమీక్ష నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, నల్లమల్ల సాగర్ వంటి ప్రాజెక్టులపై వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన జాప్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పెండింగ్ పనులను కూడా వేగవంతం చేసి సముద్రంలో కలిసే నీటిని సద్వినియోగం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎకరాలకు సాగునీరు, లక్షలాది ప్రజలకి త్రాగునీరు అందించేటువంటి ధవళేశ్వరం క్యాటన్ బ్యారేజ్కు సంబంధించి 175 క్రస్ట్ గేట్లు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అధ్యక్ష 10 స్కవర్ గేట్లు, 12 హెడ్ స్లూయిస్ గేట్లు ఉన్నాయి. 31.77 కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేసి 58 గేట్లను ఆ రోజు కొత్త గేట్లను మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అధ్యక్ష తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మరి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మిగిలినటువంటి ఈ యొక్క 117 గేట్లు అంటే 175లో 58 ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొత్త గేట్లు పెట్టాం. మిగిలిన 117 గేట్లు అదేవిధంగా ఏదైతే 10 స్కవర్ గేట్లు, 12 హెడ్ స్లూయిస్ గేట్లు మరామతులు, అదేవిధంగా 12 హెడ్ స్లూయిస్ కింద వరుసలో ఉండేటువంటి గేట్లు కొత్తవి ఏర్పాటు చేసేటువంటి విధంగానే ఏదైతే ఈ యొక్క టెండర్స్ కూడా ఈ నెలలోనే ఫైనలైజ్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా మరి త్వరితగతంగానే ఈ సీజన్ లోనే ఈ యొక్క కొత్త గేట్లు ఏర్పాటు చేసేటువంటి విధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కనుక ప్రమాదంలో ఉంటే మొత్తం ఏదైతే ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి డెల్టా అంతా కూడా మళ్లీ అస్తవ్యస్తం అయిపోతుంది. కనీసం చొక్క నీరు కూడా అందనటువంటి పరిస్థితి ఉందని హెచ్చరించినా కూడా 5 సంవత్సరాలు గత ప్రభుత్వం రూపాయి కూడా పెట్టలేదు. అధ్యక్ష కానీ ఈ రోజు ఏదైతే ఈ యొక్క రాష్ట్ర సాంకేతిక నిపుణుల సిఫార్సును అమలు చేస్తూ భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి
మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఏదైతే గోదావరిలో అంటే ఈస్టర్న్ డెల్టాకి 2200, సెంట్రల్ డెల్టాకి 1500, వెస్టర్న్ డెల్టాకి 4100, మొత్తం 7800 క్యూసెక్ నీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. దీనిని 9000 నుంచి 10,000 దాకా పెంచమని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చాము అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా కూటమి ప్రభుత్వంపై వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై అంతా అబద్దమే అని ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇప్పటిదాకా చేసింది చాలని ఇంకా ప్రజల ముందు నాటకాలు ఆడటం మానేయాలని ఎద్దేవా చేశారు. దేవుడిపైనే రాజకీయం చేస్తే మంచిది కాదని అన్నారు. అధికారం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే నెయ్యిను సప్లై చేసిందో, ఏదైతే ఆనాడు సంస్థని కొన్నాళ్ల పాటు వీళ్ళు కల్తీ నెయ్యి నుంచి సప్లై చేస్తారని చెప్పని బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టారో, తదుపరి 6 నెలలకే ఆ సంస్థ నుంచి మళ్ళీ తాలూకా బ్లాక్ లిస్ట్ నుంచి మళ్ళీ మెయిన్ లిస్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ సంస్థ ద్వారా 280 రూపాయలకి 320 రూపాయలకి కూడా నెయ్యి కొన్న నేపథ్యం. అదే సంస్థ ఏదైతే హిందాపూర్ అని చెప్పిన సంస్థ ఏదైతే ఉందో, ఆ హిందాపూర్ సంస్థ ఇవాళ వచ్చి 658 రూపాయలకి ఇవాళ వచ్చి నెయ్యిని సప్లై చేస్తున్న నేపథ్యం. ఈ హిందాపూర్ సంస్థ ఎవరిదో కాదు, సొంతంగా హెరిటేజ్ సంస్థకు సంబంధించిన సంస్థ. ఇదిగో వాళ్ళ వెబ్సైట్లోనూ ఇదిగో ఇదేమో నేను ముద్రించింది కాదు, ప్లాంట్ నేమ్ హిందాపూర్. ఇదిగో మేడం గారి ఫోటో, ముఖ్యమంత్రి గారి సతీమణి ఫోటో. ఇదేమో నేను తయారు చేసింది కాదు. దేవుడి దగ్గర వచ్చి తప్పులు మాట్లాడితే మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా ఆ దేవదేవుడు వచ్చి క్షమించడు. ఆ దేవుడి లడ్డు ప్రసాదం మీద మేము వాయిదా తీర్మానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వాయిదా తీర్మానాన్ని మేము కొనసాగించాము. అదే ఈ అధికార ప్రభుత్వం దాని మీద చర్చ పెట్టమంటే వాళ్ళు ముందుకు రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఏదైతే ఒక దేవుడి ప్రసాదం మీద, కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి మీద లడ్డు ప్రసాదం మీద ఏదైతే అవాస్తవాలు మాట్లాడారో, అది కూడా ఒక ఉన్నత స్థాయిన వ్యక్తి, ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కోసం తిరుమల లడ్డు ప్రసాదంలో కల్తీ జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ఈ ప్రభుత్వము తప్పుపట్టి ఈరోజు ఇంకా కల్తీ జరిగింది అని చెప్పడం అనేది నిజంగా ఈ దేవుడి మీద ఇన్ని అవాస్తవాలు మాట్లాడడానికి ఈ ప్రభుత్వము, ఈ కూటమిలో ఉన్న పెద్దలకి ఎలా నోరొస్తుందని ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాము. ఇంకా ముఖ్యంగా మా క్వశ్చన్ ఒకటే, ఏదైతే మీరు జంతు కొవ్వు కలిసిందని చెప్పారో, జంతు కొవ్వు కలవలేదని క్లియర్ గా సిబిఐ చెప్పింది. మనం చూసాం కొన్ని నెలలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేవదేవుడైన వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ కోసం ఎన్నో ప్రచారాలు చేశారు, అబద్ధ ప్రచారాలు. మాట్లాడితే అందులో ఏదో జంతు కొవ్వు కలిసిందని, లేదా ఫిష్ ఆయిల్ కలిసిందని, పంది కొవ్వు కలిసిందని మొదట ప్రచారం చేశారు. మళ్ళీ చెప్పారు నెయ్యి ఎక్కడైనా 330కి వస్తుందా, 350 రూపాయలకి కేజీ నెయ్యి దొరుకుతుందా అనేసి అతనే మాట్లాడడం జరిగింది. మొన్న తీసుకుంటే సుప్రీంకోర్టు వేసిన సిబిఐ దర్యాప్తు నివేదిక ఏం చెప్పింది, అందులో జంతు కొవ్వు కానీ, ఫిష్ ఆయిల్ కానీ, పంది కొవ్వు కానీ కలవలేదు అని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ దేవదేవుడు లడ్డు మీద ఇలాంటి ప్రచారం చేశారని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు తేలిన విషయం ఏంటంటే, హిందాపూర్ అనే కంపెనీకి 680 రూపాయలకి కేజీ చొప్పున నెయ్యి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతకీ హిందాపూర్ ఏది అనేసరికి హెరిటేజ్ తాలూకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. అది అంటే హెరిటేజ్కి వ్యాపార అనుబంధ సంస్థ ఆ హిందాపూర్ అనేది. తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీకి ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది. ఈ నెల 23న శాసనసభ సమావేశం జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో ఈ భేటీ జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నిర్వహణపై చర్చించనున్నారు. జేహెచ్ఎంసీ, ఎంజీపీసీ, ముఖ్యంగా ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై కూడా చర్చించనున్నారు. చాలా మంది అధికారులు ఫీల్డ్లోకి వెళ్లడం లేదని మున్సిపల్ అధికారులు, కమిషనర్లపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యారు. కమిషనర్లు, జోనల్ కమిషనర్లు ఉదయం ఫీల్డ్లో ఉండాలని, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. ఇవాళ సచివాలయంలో పురపాలక పరిపాలన, ఆ పట్టణాభివృద్ధిపై శాఖపై కూడా ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. జేహెచ్ఎంసీ విభజన తలెత్తిన పనులు కూడా పలు సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం సూచనలు చేశారు. 3 కార్పొరేషన్లలో శానిటైజేషన్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, త్వరలో ప్రతి జోన్లో పర్యటిస్తానని, రోడ్డు శుభ్రం లేకపోతే అక్కడికక్కడే అధికారులనైతే సస్పెండ్ చేస్తారని హెచ్చరించారు.
ఇక హైదరాబాద్ నగరంలో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏర్పాటుపై కూడా అధ్యయనం చేయాలని, ట్రాఫిక్ బాగా ఉన్న చోట పీపీపీ విధానంలో స్కెచ్ వాక్ బ్రిడ్జిల ఏర్పాటుపైన అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. నెక్లెస్ రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. అడ్వర్టైజింగ్ బోర్డులు కూడా ఏర్పాటుపైన జాగ్రత్త తీసుకోవాలని, ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం గండిపడకుండా చర్యలు ఉండాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల కోసం 10% ప్రకటన బోర్డులు కేటాయించాలన్నారు. అడ్వర్టైజింగ్ బోర్డుల నుంచి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫీజులు వసూలు చేయాలని, అనాధికార బోర్డులపైన కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. నగరంలో వీధి దీపాల నిర్వహణలో భాగంగా తగిన చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని తెలియజేశారు. వాటి నిర్వహణ విషయంలో యూనిట్ కోడ్ ఉండాలని కూడా, ముఖ్యంగా జంక్షన్ల వద్ద స్మార్ట్ పోల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని తెలియజేశారు. అన్ని పార్కుల వివరాలు సేకరించాలని సూచించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస కేంద్రంలో కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు అయితే ముఖ్యంగా పర్యటించినట్టు తెలుస్తోంది. పలాస నియోజకవర్గంలో కాశీబుగ్గ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్, కేంద్రీయ విద్యాలయ ఇతర అభివృద్ధి పనులపై క్షేత్రస్థాయిలో కేంద్ర మంత్రి సమీక్షించారు. పలాస కాశీబుగ్గ ఆర్ఓబి నిర్మాణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పలాస అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉండదన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష్ చొరవతో జిల్లాలోని పలాస అభివృద్ధిలో ముందుంటుందని స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పర్యటనలో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినాకర్ తో పాటుగా అధికారులు, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. కోవూరు నియోజకవర్గంలోని పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు తోడ్పాటు అందించాలని, ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలని కూడా కోరుతూ నెల్లూరు ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, కోవూరు ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి సీఎం చంద్రబాబును కోరారు. అమరావతిలోని సీఎం కార్యాలయంలో వారు సీఎం చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కనిగిరి రిజర్వాయర్ పనులను త్వరితగతిన చేపట్టాలని సీఎంను కోరారు. ముదివర్తి పాలెం వరకు కాజ్వే నిర్మాణ పనులకు వేగవంతం చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. గంగపట్నం పల్లిపాలెం గ్రామంలో ఉప్పుటేరు వంతెన నిర్మాణానికి కూడా నిధులు మంజూరు చేయాలని విన్నవించారు. బుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఫైర్ స్టేషన్ కు కావాల్సిన అదనపు సిబ్బందిని నియమించాలని సీఎంను కోరారు. తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రశేఖరరావు జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని కేసీఆర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇటీవల కేసీఆర్ పై కొందరు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జాతి మీద, జాతి గౌరవాల మీద కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ నాయకత్వం ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకని, అలాంటి నాయకుడిపై విమర్శలు చేయడం తగదని కేటీఆర్ అన్నారు. 69లో కర్కశ కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి 300 మంది 69 మంది అసువులు బాసిన యువ కిషోరాల జాతి మాది. మలిదశ ఉద్యమంలో ఢిల్లీ మెడలు వంచిన తెలంగాణ జాతి మాది. అనువనువున ఆత్మగౌరవం తొనికిసలాడే జాతి మాది. నీతి ఉన్న, రీతి ఉన్న తెలంగాణ జాతి మాది. నీకేం తెలుస్తుంది అని చెప్పి వాడిని అంటా ఉన్నా. ఒకటి మాత్రం పక్క, ఢిల్లీకి సలాం కొట్టి బతికే సామంతులం మేం కాదు. నిటారుగా నిలబడ్డ, వెన్నుముక ఉన్న తెలంగాణ భూమి పుత్రులం ఆ జాతి మాది. సామంతుల జాతి కాదు, స్వతంత్రుల జాతి మాది. బానిసకొక జాతి కాదు, గిరిగీసి కొట్లాడే తెగో ఉన్న కేసీఆర్ జాతి మాది. ఢిల్లీకి ఇస్తే ఎగిరే కీలుబొమ్మల జాతి కాదు మాది. అధిష్టానం ఆడిస్తే ఆడే తోలుబొమ్మల జాతి కాదు మాది. తెగువ ఉన్న, పౌరుషం ఉన్న భూమి పుత్రుల జాతి మాది. పరాయి వాళ్ళ పంచన చేరి కిరాయి బతికే జాతి కాదు మాది. సోయి ఉన్న, సొంత శక్తి ఉన్న జాతి మాది. ఏ జాతి నీది, ఏ జాతికి జాతి పిత అని అడిగిన సన్నాసికి ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నా. అయినా ఒకటి మాత్రం పక్కా, రెండే జాతులున్నాయి తెలంగాణలో. ఒకటి తెలంగాణ వాదుల జాతి, రెండవది తెలంగాణ ద్రోహుల జాతి. మాది ఫైటర్ల జాతి, మీది ట్రైటర్ల జాతి. మాది కేసీఆర్ లాంటి ఫైటర్ల జాతి, నీది మరి ట్రైటర్ల జాతి. గుర్తుపెట్టుకో. ఒకటి మాత్రం పక్కా, కేసీఆర్ అన్నాడు చెప్పుకోలేదు నేను జాతి పితనని. ప్రజలు పిలుచుకున్నారు. ఎవరైతే స్వాతంత్రం తెచ్చిండో తమ జాతికి, ఆయనను జాతి పితగా ప్రజలు పిలుచుకుంటున్నారు. పెద్ద మనిషి, మా తెలంగాణకు బాపు లాంటి పెద్ద మనిషి కాబట్టే ఇవాళ నేను గర్వంగా చెప్తున్నా ఒక కొడుకుగా. సర్వసాధారణంగా ఏ తండ్రి అయినా ఆ కొడుకుకి, ఆ పిల్లలకి హీరో ఉంటాడు. కానీ నా తండ్రి ఇలా తెలంగాణకు హీరో. అది తెలంగాణకు, జాతికి మొత్తానికి హీరో. ఇది వాస్తవం. త్యాగాలు చేసిన విద్యార్థి అమరవీరుల జాతి మాది. 69లో కర్కశ కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి
300 మున్సిపాలిటీల్లో చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ పదవుల కోసం కాంగ్రెస్ బీజేపీలు అక్రమ పొత్తు పెట్టుకున్నాయని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు ఎలాంటి సిద్ధాంతాలు లేవని విమర్శించారు. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 2 పార్టీల నేతలు చట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ కోసం ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ పదవులను గడ్డిపోచలా వదిలేశారని, చరిత్రలో కేసీఆర్ తిన్నని తిట్లు శాపనార్థాలు ఎవరు తినలేదన్నారు. ఆయనపై ఎన్ని కుట్రలు జరిగినా మొండి ధైర్యంతో ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించి తెలంగాణ ప్రజలకు ఆత్మగౌరవాన్ని తీసుకొచ్చారని హరీష్ రావు అన్నారు. ఆత్మగౌరవంతో ఈ జాతి బతుకుతుందంటే దానికి ఒకే ఒక్కడు మన కేసీఆర్ కారణ జంతుడు. మనము మహాభారతంలో ఉంటాం. ధర్మం దారి తప్పినప్పుడు, అధర్మం రాజ్యం ఏలినప్పుడు దేవుడే ఒక దారి చూపిస్తాడంటారు. సరిగ్గా అప్పుడే వచ్చాడు మన కేసీఆర్. తెలంగాణ అంటూ బయలుదేరిండు మన కేసీఆర్. ఆ రోజు శాసన హ్యాపీ బర్త్డే టు ఆత్మ గౌరవంతో ఈ జాతి బతుకుతుందంటే దానికి ఒకే ఒక్కడు మన కేసీఆర్ కారణ జంతుడు. మనము మహాభారతంలో ఉంటాం. ధర్మం దారి తప్పినప్పుడు, అధర్మం రాజ్యం ఏలినప్పుడు దేవుడే ఒక దారి చూపిస్తాడంటారు. సరిగ్గా అప్పుడే వచ్చాడు మన కేసీఆర్. అమ్మటి ఇంటిపై జరిగిన దాడి కక్షపూరిత రాజకీయ పరిణామాలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతుందని వైఎస్ఆర్సీపీ నేత మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు. రాంబాబును హతమార్చాలని జరిగిన దాడిలో బాధితులను జైల్లో పెట్టారు. దాడికి పాల్పడిన వారు కూడా ప్రేరేపించిన వారు బయట తిరుగుతున్నారు. ఇది రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం అంటూ మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో రైతులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కేవలం పబ్లిసిటీ, మార్కెటింగ్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారన్నారు. రాంబాబు గారి మీద జరిగినటువంటి దాడి, వారిని హతమార్చాలని చెప్పి జరిగినటువంటి దాడి, వారి కుటుంబం మీద జరిగినటువంటి దాడి, వారి ఇంటి మీద జరిగినటువంటి దాడి కాబడినటువంటి వారందరూనేమో నష్టపోయి జైల్లో ఉన్నారు. దాడి చేసినటువంటి వారు, తిట్టినటువంటి వారు, ప్రేరేపించినటువంటి వారు, ఇంటి మీద దాడికి వచ్చినటువంటి వారు, వారిని హతమార్చాలని చెప్పి చూసినటువంటి వారు, ఇంటికి నిప్పు పెట్టినటువంటి వారు బెయిల్ మీద బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇది రాష్ట్రంలో నడుస్తున్నటువంటి రాజ్యాంగం. ఈరోజు ఎంత పెద్ద ఎత్తున రైతులు కానీ, మహిళలు కానీ, నిరుద్యోగ యువత కానీ రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు పూర్తవుతా ఉన్నా వారిని పట్టించుకునేటువంటి నాదుడు ప్రభుత్వంలో లేడు అనేటువంటి మాట రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదవాడు గగ్గోలు పెడతా ఉన్నా ఇవేవి కూడా వారికి పట్టట్లేదు. కేవలం 20 మాసాల్లో పబ్లిసిటీ, మార్కెటింగ్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి మాత్రమే ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి తప్ప రాష్ట్రంలో ఏ రంగానికి కూడా మేలు చేసినటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం లేదు. నిన్న మొన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. మొట్టమొదటిసారి అసలు అప్పు ఎంత తీసుకున్నారో, ఎంత ఖర్చు పెట్టారో, దేనికి ఖర్చు పెట్టారో, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ ఏంటో కనీస అవగాహన లేనటువంటి కూర్పు ఏదైతే ఉందో నాకు తెలిసి బహుశా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైనా ఉందంటే మొన్న ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్. సహజంగా అప్పులు చేసినటువంటి ఏ ప్రభుత్వం అన్నా చేసినటువంటి అప్పుకి ఖర్చు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదవాడి సంక్షేమం కోసమో, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమో, రాష్ట్రంలో అసెట్ బిల్డింగ్ కోసమో సహజంగా ప్రభుత్వాలు అప్పులు చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ గడిచినటువంటి 20 మాసాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు మాత్రమే కనబడుతుంది తప్ప. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఇది పదవులకు సంబంధించిన ఎన్నిక మళ్లీ మరోసారి వాయిదా పడటంతో ఇక్కడ మరోసారి క్యాంప్ రాజకీయాలకు షురూ అయ్యారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్, సిపిఐ కౌన్సిలర్లను ఆయా పార్టీల క్యాంపునకైతే తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలోని మొత్తం మీదట 116 మున్సిపాలిటీ చైర్మన్, ముఖ్యంగా వైస్ చైర్మన్ స్థానాలకు ఎన్నికలు తలపెట్టగా వివిధ కారణాలతో 11 చోట్ల వాయిదా పడ్డాయి. ఇందులో క్యాతనపల్లి కూడా ఉంది. ఎన్నిక కోరం సభ్యులంతా సమయానికి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, సిపిఐ పార్టీ కౌన్సిలర్ల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకోవడంతో చైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా వేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇక
ఇక్కడ చైర్పర్సన్ పదవి ఎలాగైనా తామే దక్కించుకోవాలని ఇటు కాంగ్రెస్ అటు బీఆర్ఎస్ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా పోటీ పడుతున్నాయి. ఇది మంత్రి వివేక్ సొంత నియోజకవర్గం కావడంతో ఈ స్థానం ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలని ఆయన తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ కూడా పట్టు వీడటం లేదు. ఎట్టకేలకు ముఖ్యంగా గోల్ కొట్టాల్సిందే అన్నట్లు కూడా వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. మంత్రి ప్రయత్నాలకు గండి కొట్టేందుకు బీఆర్ఎస్ అంతే స్థాయిలో అయితే రియాక్ట్ అవుతుంది. దీంతో ఇక్కడ వివేక్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య పొలిటికల్ వార్ సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో మంత్రి చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు చెక్ పెట్టేందుకు బీఆర్ఎస్ మరోసారి క్యాంప్ రాజకీయాలకు తెరలేపడంతో తన ఇజ్జత్ కా సవాల్ నైతే మారిగా క్యాతనపల్లిలో వివేక్ పై చేయి సాధిస్తారా లేక బీఆర్ఎస్ ముందు తేలిపోతారా అనేది చూడాలి. మరి ఫ్రాన్స్ సహకారంతో ఎవరెస్ట్ అంత ఎత్తుకు వెళ్లగలిగే హెలికాప్టర్ను తయారు చేస్తామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ కు మోదీ ముంబైలో అయితే ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ముంబైలో ప్రధాని మోదీ ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ దైవపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు. భారత్ ఫ్రాన్స్ సంబంధాలు ప్రత్యేకమైనవి ప్రధాని అయితే తెలియజేశారు. ఫ్రాన్స్ దశాబ్దాలుగా భారతదేశానికి వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా ఉందని అన్నారు. మరోవైపు మెక్రాన్ తన పర్యటనలో భాగంగా ఢిల్లీలో జరగనున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ లో పాల్గొననున్నారు. మెక్రాన్ నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు భారత్ లో పర్యటించనున్నారు. సినిమా పైరసీ కేసులో అరెస్ట్ అయి జైల్లో ఉన్న ఐబొమ్మ రవికి కోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే ప్రతిరోజు సీసీఎస్ పోలీసులు ఎదుట హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. తన పాస్పోర్టును కోర్టులో సరెండర్ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. దేశం విడిచి వెళ్లరాదని ఆంక్షలు విధించింది. అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ ను ఉపయోగించకూడదని, అవసరమైతేనే తప్ప పోలీసుల అనుమతిని కూడా తీసుకొని మాత్రమే వాడాలని కోర్టు షరతులు పెట్టింది. సినీ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పును వెలువరించింది. 2 దశాబ్దాలకు పైగా నడుస్తున్న ఈ కేసులో జస్టిస్ మనోజ్ మిశ్రా, జస్టిస్ మన్మోహన్లతో కూడిన ధర్మాసనం కీలక తీర్పును వెలువరించింది. సిద్ధార్థ రెడ్డి పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ 4 వారాల్లో లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. T20 వరల్డ్ కప్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా అవుట్ అయింది. లీగ్ మ్యాచ్లలో జింబాబ్వే, శ్రీలంక చేతిలో ఓటమిని చవిచూసిన ఆస్ట్రేలియా జింబాబ్వే ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూసింది. ఈ మ్యాచ్లో ఐర్లాండ్ గెలవాలని కోరుకుంది. కానీ ఊహించని విధంగా వరుణుడు ఆస్ట్రేలియా ఆశలపై నీళ్లు చల్లాడు. ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే మ్యాచ్ రద్దయింది. దీంతో జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్ జట్లకు 0 పాయింట్లు దక్కాయి. జింబాబ్వే సూపర్ 8 కు అయితే అర్హత సాధించింది. సూపర్ 8 కి టికెట్ పొందిన 7వ జట్టుగా జింబాబ్వే నిలిచింది. గ్రూప్ బిలో 3 మ్యాచ్లకు 3 గెలిచిన శ్రీలంక 2 విజయాలు 1 మ్యాచ్లతో అయితే 1 మ్యాచ్ రద్దుతో జింబాబ్వే సూపర్ 8 కు క్వాలిఫై అయ్యారు. జింబాబ్వేతో పాటు శ్రీలంక చేతిలో చిత్తైన ఆస్ట్రేలియా ఐర్లాండ్ పై ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ ఈ మ్యాచ్ వర్షంతో తుడిచిపెట్టుకోవడంతో T20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ నుంచి అయితే నిష్క్రమించింది.